एक कोई इत्थे ग्रुप हैगा जिहड़ा बकवास करदा आके, वो सारी दुनिया नूं, सारी इंडस्ट्री नूं पता, दुनिया नूं भी पता, आम दुनिया नूं भी, वो किहड़ा ग्रुप इत्थे बकवास करदा। वो हर एक तो मचदे रहिंदे आ, मिर्चां लगदियां उन्हां नूं, वो मचदे 9-11 तो भी मचदे आ, एवें मची जाणगे, एवें मची जाणगे, की फायदा? आप कुछ कर नहीं सकदे तुसीं, दूजिਆਂ दी कमियां तुसीं लभदे रहिंदे हो। रोक लो फिर आपदे प्यो नूं, रोक लो, जाके जाओ जे वो रोक सकदे हो। सही टक्करिया तुहानूं बंदा। हुण जब मेरे तो बाद कोई बोलण वाला आया तो ही आया, तो स्वाद लिया पिया उन्हें, नेरी लाई थी। इत्थे काम उन्होंने ही मिलता है जिदा जो जी हजूरी करता। वो भाजी वो आप गाना चल जूगा भाजी, कोई टेंशन ही नहीं। भाजी आ देखो तुहाडे लई रोलैक्स की घड़ी लैके आया, भाजी आ देखो शर्ट लियांदी तुहाडे लई, भाजी आ देखो परफ्यूम देखो भाजी। सो आ चीज़ां ना मैनूं करनियां नहीं आईयां इंडस्ट्री दे विच, नहीं तो फिल्मां की तो झड़ी इत्थे भी लग जानी सी। बट मैं अज तो 10 साल पहला हर एक उस हिट आर्टिस्ट दे नाल या ਜਿਹੜੇ ड्रीम करते ਸੀਗੇ आर्टिस्ट नवे आउंदे ਸੀਗੇ कि इन्हां दे नाल है ना मैनूं मौका मिले। सो मैं उन्हां नाल स्टेज शेयर कीती आ और रिस्पैक्टफुली वो गल करते सीगे। अजकल तो एक आर्टिस्ट एक दूजे नूं सिर्फ इस करके बुलाउंदे कि मतलब है, सिर्फ मतलब है, रिस्पैक्ट नहीं हैगी। हुण असीं सारे हमेशा इक्को ही फील करते हैं गल कि जिहड़ी मेजोरिटी मुंडियां दे विच हैगी आ, वो कुड़ियां दे विच क्यों नहीं हैगी? कुड़ियां क्यों नहीं इकट्ठियां होंदियां? कुड़ियां च जैलस खत्म हो एक दूसरे लिए, तो उस तो बाद वो इकट्ठियां भी होण। फेकनेस घटनी चाहिए साडी इंडस्ट्री की। और मैं इस इंडस्ट्री के नालों थोड़ा जिहा दूरी इस करके बनाई हुई आ कि मैनूं फेक लोग नहीं पसंद हैगे। मैं फेक लोगों के नाल ना तां बैठ सकदी हाँ, ना मैं उन्हां दी 2 मिनट गल ही सुन सकदी हाँ। काफ़ी कुछ सीगा मन दे विच कहण लई। एज यू नो कि मैं हुण बहुत घट लाइव हुन्नी आ। शायद तुसी नोटिस किया होगा कि मैं पिछले 1 साल तो ऑलमोस्ट नॉट फ्रॉम सोशल मीडिया बट उदा मैं थोड़ी दूरी बनाई हुई सी सब तो। सोशल मीडिया ते पोस्ट मेरियां आउंदियां सीगियां एवरीडे, पर मैं किसी भी टॉपिक ते बोलना छड्डिया होया सीगा क्योंकि हर एक बंदा जजमेंटल हो जाता है। तुसी कुछ भी बोलते हो, चाहे तुसी किसी चीज़ के हक च बोलो, चाहे उहदे ऑपोजिट बोलो, तो हर एक बंदा जजमेंटल होंदा क्योंकि ये 5 उंगलां कदे भी बराबर नहीं होंदियां। हर एक बंदा अपने हिसाब नाल सोचदा जो उन्होंने ठीक लगता। सो मैं इस गल नूं भी अग्री करदी हाँ कि हर एक बंदे नूं बोलण दा भी हक है, उन्होंने अपनी गल सब दे सामने रखण दा भी हक हैगा। बट समटाइम्स जदों तुहानूं चीज़ां इदां लगदियां कि ये वॉक नहीं कर रही, दैन कोई फ़ायदा नहीं हुंदा उस चीज़ का, उस बारे बोलण दा, क्योंकि सब तो पहला तुहाडा मैंटल पीस ज़रूरी है। और मैं बहुत बार इस चीज़ नूं अपने इंटरव्यूज़ दे विच भी किया, किते मैं माड़ा मोटा लाइव भी आई हाँ अपने, मेरे ख्याल मैं गिण के अपने फेसबुक पेज ते 4-5 बार लाइव होई होंगी पिछले 1 साल दे विच गिण के। सो मैं हर लाइव दे विच भी कहंदी सी कि एक आर्टिस्ट होना एक बात की गल है, सब तो पहला असीं इंसान हाँ, और इंसान एक हर एक इंसान चाहता है कि वो बड़ी पीसफुल लाइफ जिए। सो बहुत एक आर्टिस्ट होने के नाते बहुत सारिया जिम्मेवारियां होंदियां, हालांकि होनियां नहीं चाहिए क्योंकि हर एक बंदे नूं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब नाल जीण दा हक हैगा। और साडे मैं पिछले कुछ सालां दे विच बहुत ड्रैस्टिक चेंज देखिया साडे इंडस्ट्री नूं लैके, साडे आम जिंदगी नूं लैके। हर एक बंदा बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गया क्योंकि हर एक दे कोल एक पावर आ गई है, वो फ़ोन है, वो इंटरनेट है, और सब तो वड्डी चीज़ साडे कोल फेसबुक है और यूट्यूब है, जिथे असी अपने दिल की भड़ास आके कढ़ सकते हैं। अगर साडा दिन भी अगर माड़ा चढ़िया, कई बार ऐ हुंदा कि असी ठीक नहीं फील कर रहे होंदे, पर असी भड़ास कढ़नी होंदी, चल बई कमेंट च जाके कढ़ दीए। सो आ चीज़ां भी होईयां। सो जदों फ्रीडम इन्नी हैगी आ, उहदे विच हर एक नूं बोलण दा हक हैगा, पर कई कुछ गल्लां होंदियां कि बीइंग अ सैलेब्रिटी, बीइंग अ नोन पर्सनैलिटी, किते ना किते बंदा अपने अंदर रख लैंदा और वो अंदर अंदर ही कुड़दा रहिंदा। सो जिहड़ी चीज़ होई आ सुशांत दे नाल, सुशांत राजपूत जिने हुणे सुसाइड कीता। सो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सोचण दे उत्ते बड़ा मजबूर करता उन्हें, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट मैं खुद
ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੋ आई थिंक मैं कॉमेंट नहीं एक बार रीड कर रही हाँ मैं, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हुन्नी हाँ। मैं जो बोलना चाह रही हाँ अज, जो अपने जो भी मेरे दिल दे विच हैगा अज या दिमाग च आया, कुछ चीज़ां पिछले 3-4 दिनों दे विच सुशांत दी डैथ तो बाद, उहदे सुसाइड तो बाद वो चीज़ां मैं थोड़े अगे रखना चाहूँगी। जो इट्स नॉट ओनली इन बॉलीवुड, साडी पंजाबी इंडस्ट्री भी बहुत कुछ होंदा है। सो अज तक तुसी सुनिया होगा फीमेल आर्टिस्टां दे कोलों तुसी काफ़ी इंटरव्यूज़ उन्हें ऐ कीता, उन्हें ऐ कीता। मैं उन्हां गल्लां ते नहीं जाना, और ना ही वो चीज़ां मेरे नाल कदे होईयां, क्योंकि तुहानूं पता होना चाहिए तुसी किस राह ते जाना और तुसी किस तरह अपने आप नूं एस्टैबलिश करना है। ये चॉइस साडी हुंदी है, साडे अपने हत्थ विच हुंदी है। सो मैं बड़ी मैं हमेशा अपने एक टर्म्स उत्ते काम किया, और ये हर एक बंदे नूं पता, इंडस्ट्री दे भी हर एक बंदे नूं पता है कि मैं मैनूं जी हजूरी नहीं करनी आउंदी किसी दी भी नहीं। मैं शुरू तो ही नहीं की, चाहे मेरी बिगनिंग सीगी 2006 दे विच जदों मैं आवाज़ पंजाब दी जित्ती हाँ MH1 तो। मैं गौरव कोहली, हाय, बड़ी लंबी उम्र है सो निधि कोहली दे ब्रदर। सो पहले दिन तो मेरी मैं आई वॉज वेरी इनोसेंट जो मैं इस इंडस्ट्री दे विच आई सी, वेरी इनोसेंट, कुछ नहीं सी पता हुंदा, इवन इन्ना कॉन्फिडेंस भी नहीं हुंदा सीगा। मैं बड़ी पिछे जाके गल कर रही हाँ, बहुत घट्टो घट्ट 14 साल हो गए उस गल नूं। ते गल भी कर रहे वीना सचदेवा मैम भी देख रहे हैं, हेलो मैम, उन्होंने पता कि मैं किस तरह दी हाँ। सो आई वॉज वेरी इनोसेंट। मैं किसी नाल गल भी करनी होंदी सी तो मैं 4 बार सोचती होंदी सी कि यार मैं गल करा या ना करा, क्योंकि मैनू कॉन्फिडेंस ही नहीं होंदा सीगा कि मैं गल की करा, क्योंकि सीधा घरों निकल के एक वड्डे प्लेटफॉर्म ते जाके तुसीं परफॉर्म कर रहे हो, और ये मेरे नाल नहीं बहुत सारे लोगों के नाल भी हुंदा होएगा जिहड़े रियलिटी शोज़ तो आउंदे आ। सो वो एक टाइम सीगा बिगिनिंग दे विच ही मैं बहुत सारिया चीज़ां फेस कीतियां जो मैं नहीं डिजर्व करती सीगी, मेरे नाल होया। मतलब तुसीं किसी ते बहुत ज़्यादा यकीन करते हो और वो तुहानू 2-4 साल लिए तुहानू स्टक कर देंदे आ कि तुसीं किते होर काम भी नहीं कर सकते। सो ये चीज़ मेरे नाल भी हुई, और मैं एक गल तुहानू दसदा कि डे 1 तो मैं किसी दे नाल कॉन्ट्रैक्ट दे विच नहीं रही हाँ, बट एक रिस्पैक्ट दे विच, एक रिस्पैक्ट दे विच आपां किसी नूं आपां बहुत रिस्पैक्ट दिंदे आ, बी लाइक अ ब्रदर, लाइक अ सिस्टर, लाइक अ फादर, है ना। पर इस इंडस्ट्री दे विच सिर्फ एको चीज़ मेन है, पैसा। जिथों पैसा आउंदा रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं हैगी। इत्थे जो कुछ हुंदा वो सिर्फ शोशा है, वो सिर्फ दिखावा है। इत्थे आर्टिस्ट एक दूजे नूं सिर्फ इस करके हस के बुलाउंदे ने कि सानू कल नूं गाना शेयर कराउणा पैना, कल नूं सानू इहदी लोड़ पैनी आ, असीं लाइव च भी एक दूजे नूं लल्लांगे, सो सानू फायदा हो जाऊगा। ओके, कोई कॉन्ट्रोवर्सी बना लीए मिल के, है ना, कोई इस तरह का लाइक मेरे नाल खुद होया। लोगों ने मैनू बहुत यू नो मेरा वधिया नाम सीगा उस वेले 2014-15 की गल तुहानूं दसदी हाँ, जदों पिंड दे गेड़े वॉज एन अ हिट। तो बड़े लोगों ने उस वेले कॉन्ट्रोवर्सीज़ बनाने की कोशिश की, और मैंने कॉन्ट्रोवर्सी दे विच हमेशा रखा, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं सी किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी दे नाल। सो कित्थों स्टार्ट होंदा एक आर्टिस्ट का मैंटल पीस खराब होना, वो ना चाहते हुए भी अपने काम तो डिस्ट्रैक्ट होंदा। वो कित्थों स्टार्ट होंदा मैं तुहानूं दसदी हाँ, वो इंडस्ट्री तो ही स्टार्ट होंदा। जदों उन्होंने मैनिपुलेट किया जाता, उन्होंने अपना बन के यू नो अपना बन के यकीन च लैके वो पता बस एक एवं ड्रामा क्रिएट करना है। सो एक ड्रामा तुहानूं चेते होगा गगन कुकरी एंड मेरा ड्रामा एक स्टेज पर क्रिएट किया सीगा, है ना।
ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਹੌਲੀ 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 ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਰਾਮਾ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੀਗਾ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਔਨ ਸਟੇਜ, ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਐਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਗੋਇਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਈਗੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 8-9 ਮੰਥਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਇਨ ਜੁਲਾਈ 2006। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲੀ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਚਾਰ ਵਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਥੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕੰਬੋਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਜੋ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ, ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁੱਟਵਾਦ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼, ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ,
ਉਹ ਹਿੱਟ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਫਸੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਿਊ ਕਮਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਮਿਟ ਸੁਸਾਈਡ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਸਚਦੇਵਾ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿ ਓਕੇ ਅਗਰ ਫਲॉप ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਮਾਯੂਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ ਬਟ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵਨ ਕਲੀਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਆ ਗੱਲ ਮੈਂ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਫਿਲਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਫਿਲਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਫਿਲਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਲੈਕਸ ਦੀ ਘੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਰਫਿਊਮ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਝੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਲਿੰਕ ਬੇਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿਰਫ ਲਿੰਕਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੌਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲਿਰਿਕਸ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਹਿੱਟ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰੀਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਰਬੀ ਆ, ਗੁਰਲੀਜ਼ ਅਖਤਰ, ਮੰਨਤ ਨੂਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਜੈਲਸ ਖਤਮ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ 2-4 ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਘੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਲਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸਭ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ 'ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਫੇਕਨੈਸ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਫੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਲੋਗੇ, ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਵਿਊ ਕਰਾ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ YouTube ਦੇ ਵਿਊ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਗੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਝੱਗ ਵਾਂਗੂ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈ ਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਸੀਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਔਰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਪੀਚਲੈਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੂਰਖੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੱਚਦੇ 9-11 ਤੋਂ ਵੀ ਮੱਚਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਮਚੀ ਜਾਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਮਚੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਆਪ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰੋਕ ਲਓ ਫਿਰ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜੇ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਸਹੀ ਟੱਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ,
जब मेरे तो बाद को बोलने वाला आया तो ही आया फिर, तो स्वाद लिया पिया उन्हें, नेरी लाई पी आ। आई थिंक सुदेश कुमारी जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होया साडे इंडस्ट्री दे विच, और उन्हां नाल मेरा बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। उन्हां दे नाल मैं 2010 दे विच शो कीते सीगे, 2010-11 दे विच, एंड इन्ने क हंबल, इन्ने मैनूं ऐ लगे मेरी वड्डी भैन मेरे नाल है। मैं कदे मैनूं ऐ महसूस ही नहीं होया कि ये भी इंडस्ट्री च लोग ने, रब वर्गे, रब दे रूप वर्गे लोग ने जिन्हां च कोई जैलस नहीं। हमेशा उन्होंने प्यार ही दूजिਆਂ ते सुट्टिया, हमेशा प्यार। जैलस तो मैनू नहीं समझ आता, जैलस तो थानू मिलता की आ? तुसी इन्नी नैगेटिविटी इत्थे सोशल मीडिया ते आके खंडाउने हो काहदे लई? जिहदे तुसी फैन हो तुसी उहदे फैन रहो, थानू पता नहीं की मिलता, किहड़ा इत्थे विटामिन मिल जाता थानू दूजे नू गलत बोल के। पर चलो इट्स ओके, जिन्हों खुशी मिलती आ वो कर ले। तुसीं किसी नू देखो, कोई किसी नू नहीं रोक सकता, कोई किसी नू नहीं रोक सकता, जिन्ना मर्जी कोई जोर ला ले। जो परमात्मा ने इत्थे लिखिया ना तो उन्होंने कोई मिटा नहीं सकता। तुसीं जिन्ना मर्जी नेगेटिविटी फैला लो, किन्ना मर्जी तुसीं अपना जोर ला लो, पर होना उही है जो परमात्मा ने उसकी झोली च पा के भेजा, उन्होंने उन्ना ही मिलना, ना उस तो वध मिलना ना घट मिलना, उन्होंने उन्ना ही मिलना। ते आ फेम फूम वाली गल्लां तां मैनूं कोई मैटर ही नहीं करदियां। सैटिस्फैक्शन लैवल वो ना बहुत हैगा, आपां नूं कोई परवाह नहीं हैगी किसी दी, कोई मेरे बारे की सोचदा, मैनूं कोई सुनदा नहीं सुनदा। सानू तो एक दुनिया की इक्को चीज़, मैं इक्को चीज़ मेरे कोई ना, तुसी अज तो 10 साल पहलां दा भी कोई इंटरव्यू चक के देख लो, मैं इक्को गल कहंदी सी, लोग मैनूं याद करन तो इज्जत दे नाल करन, फोके फेम वास्ते नहीं मैं फिरदी इत्थे। सो मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। मैनूं मेरा गाना तो आ जिहड़े दूजे सो कॉल्ड एक ग्रुप हैगा ना इत्थे, वो मेरा नाम ही गाना सुनिया करो, पर तुहानूं पता नहीं काहदी काहली हुंदी है भी तुसीं आके मेरे यूट्यूब ते कमेंट भी करना हुंदा, थानू मैं चंगी भी नहीं लगती, तुसीं फिर भी आके कमेंट करदे हो। मतलब की चाहुंदे की हो तुसीं? तुसीं घरों खुश नहीं हैगे अपने? खुश रहा करो वीरे, खुश रहा करो, जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद रहा करो, ठीक है? एवें ना मचा करो। जे थानू इन्ना ही कोई नहीं चंगा लगदा तो पेज ते आउंदे क्यों? पहली गल। दूजी, तुसीं कमेंट क्यों करदे हो? फिर तुसीं गाने दे भी वेट करदे हो, फिर तुसीं गाने ते भी जाके कमेंट करदे हो। मतलब ये की है? मतलब अखां च रहनी हाँ मैं, जहन च रहनी हाँ, चढ़ाई है करता। और मेरा गाना भी नहीं कोई चले, मान लो मेरा कोई गाना भी नहीं चलता, मैं मान लैनी हाँ, फिर भी तुसीं आके मतलब मैनूं फॉलो करदे हो। दैट्स अ बिग थिंग। चक के रखो फट्टे इदां ही बेटा, जिन्ना तुसीं करोगे ना, किसी नूं सताओगे उन्ना ही वो कहते ना मच्छी नूं ऐ करोगे तो उत्ते ही जाएगी, है ना, हत्थां चों निकल के जाऊगी। तुसीं जिन्ना किसी नूं करोगे ना, भांबड़ उन्ना ही मचूगा। होर पाओ ते होर पाओ, कोई चक्कर नहीं है। एंड मेरा एक चीज़ मेरी मननी आ, लेजेंड साढ़े बहुत सारे होए आ, बहुत सारे जिन्होंने मैं वाकई ही मानती हाँ। अगर कोई लिविंग लेजेंड होया तो ओह अज कोई जिंदा भी हैगा जिन्होंने वाकई ही इंडस्ट्री नूं बहुत बहुत मेरे सामने एक नाम नहीं हैगा, मेरे सामने 2-3 नाम हैगे आ जिन्हां दे विच हरभजन मान आउंदे आ, गुरदास मान आउंदे आ, सरदूल सिकंदर जी आउंदे आ, फिरोज खान जी भी आउंदे आ। मतलब जिन्हां दी मैं बहुत दिलों रिस्पैक्ट करदी हाँ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਲੈਜੈਂਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਲਾਰੂ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਜੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਲੀਗਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਫੈਨ ਬੇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅਸਲ ਲੈਜੈਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਭੌਂਕਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਈ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟੋ। ਜੇਸੀ ਧਨੋਆ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਐਂਡ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗੀ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਊਂਗੀ। ਵੀ ਹੈਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕਦਮ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਮੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਨ ਬੇਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਿਲ ਟਰਾਈ, ਵਿਲ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। यकीन करो, सोनू पाकिस्तान तो हैगे आ, वो कह रहे हैं कि यकीन करो जब भी मैं डिप्रेशन फील करता हूँ तो आपके सॉन्ग सुन लेता हूँ और दिल को सुकून मिलता है। थैंक्स रुपिंदर जी, थैंक यू सो मच। एंड थानू पता है शायद कोई भी आर्टिस्ट थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सुदेश जी कह रहे हैं कि तू बहुत स्ट्रोंग है। मैनू तुसीं जाणदे हो, बहुत चंगी तरह जाणदे हो। जदों आपां इकट्ठे शोज़ कर रहे सीगे उस वेले मैं इन्नी स्ट्रोंग नहीं सीगी, एंड यू नो दैट आई वॉज वेरी इनोसेंट। मैं बहुत प्यार लैण वाली तो प्यार देने वाली कुड़ी सीगी। मैं बहुत सब दी बहुत रिस्पैक्ट करदी हाँ, बहुत इज्जत करदी हाँ, हमेशा रिस्पैक्टफुली सब नूं मिलदी हाँ। चाहे कोई आर्टिस्ट है, चाहे कोई नहीं भी आर्टिस्ट हैगा, मैं हमेशा इज्जत दे नाल और प्यार दे नाल मिलण दी कोशिश करदी हाँ। कई बारी चाहे मन उदास भी होए, चाहे मूड ठीक भी ना होए, पर फिर भी हमेशा मेरी कोशिश है कि मैं किसी नूं हर्ट ना करा। समा बहुत वड्डी चीज़ है और
मेरे च बड़े बदलाव आए, मेरी नेचर च बड़े बदलाव आए आ। अप एंड डाउनस ਜਿਹੜੇ मतलब ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਬੜੀ ਲੱਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੋਣਗੇ, 80 70 ਮੈਂ 70 80 90 ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, 85 ਜਾਂ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਲੋਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੋਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਲਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ AP ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੇਮ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਲੈਜੈਂਡ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਾਮ ਗਿਣਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫੇਮ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁਦ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ। ਟੌਰਚਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ day 1 ਤੋਂ ਟੌਰਚਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਦ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਫੇਮ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੱਕੀਲੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲੋਕ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਘਰੋਂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਲਬਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਐਲਬਮ 'ਚ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਲਬਮ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ। MH1 ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ,
अपने आप ते कि तुसी अपने आप नूं किद्दां प्रूव करदे हो, मेनटेन करते हो इस इंडस्ट्री दे विच, बने रहने हो या नहीं। मेरे हाण दियां तां सारियां चलियां गईयां, कोई भी इंडस्ट्री च नहीं हैगी इस वेले। सब कोशिश कर रहे आ। मेरे ख्याल मेरे उस टाइम दियां भी बहुत घੱਟ कुड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ जिन्हां दे विच सम कलीन मेरे अगर मैं लावां कि मेरे उस टाइम दे विच कौन कौन सी तां गुरलेज सी, गुरलेज यस गुरलेज एक साल 2 साल बाद आई आ। ते उस तो बाद मिस पूजा वो भी मेरे ही टाइम दी आ, मतलब मैं मेरे तो 1 साल पहला शायद। सो इंडस्ट्री दे विच बने रहना बहुत औखा। काम गाने करना कोई वड्डी गल नहीं हैगी, इन्ने साल कड्ढने औखे हुंदे आ। और वो भी स्पैशली किसी कुड़ी दे लई जिहदे ते बहुत सारे प्रैशर होंदे, विआह कराओ जी, हुण ऐ नहीं कर सकदे तुसीं, आ नहीं बोल सकदे तुसीं, लाइव जाके ये नहीं बोल सकदे, मतलब 100 चीज़ां 100 उहदे ते कंडीशनस हुंदियां ने। और मैं उस तरह की फैमिली तो आनी हाँ जिहदे ते मैं कदे कहना नहीं मुड़िया अपनी फैमिली दा, मैं कदे भी। बट हाँ मैनूं ये लगता कि थोनों चुप नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़े नाल कुछ गलत हुंदा यू हैव टू स्पीक अबाउट इट, थोनों बोलना चाहिए और गलत सहना नहीं चाहिए। तो मैं अपनी दादी जी तो सीखिया सी। साडे दादी हमेशा कहंदे हुंदे सीगे कि बेटा सानू छोटे हुंदे सिखाउंदे कुट खा के नहीं आउणा, कुट के आउणा। तो ये असीं बचपन तो सीखी है गल भी साडी गलत गल नहीं सहनी, ठोक के ही आउणा बंदे नूं। इस करके तुसीं बचपन तो ही जदों तुहानूं बचपन तो सिखाया जाता ना उस जहन दे विच कि गलत नहीं सहना, सो वो चीज़ अज भी हैगी आ। मीत जगमीत वीरा की हाल चाल वीरे? कहते विआह ते विआह साडा देखना रहेगा, विआह तो असी देखना ही है, तो खूब भंगड़े भी पाने हैं, जरूर पाओगे जी। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਥੀ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨਾ ਸਟੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਧਮਕਾਣਾ ਹੈ। तो आ चीज़ों तो मैं जाना ही नहीं चाहती कि मैं की फेस किया। मैं छोटिया छोटिया थोनों गल्लां दसियां कि इंडस्ट्री दे विच थोनों माड़े लोग भी मिलते हैं, थोनों चंगे लोग भी मिलते हैं और थानू पहचान करनी आनी चाहिए आ। यस कोई भी बंदे दे मूँह ते नहीं लिखा हुंदा, मत्थे ते नहीं लिखा हुंदा चंगा या माड़ा, पर जदों तुसीं एक्सपीरियंस कर लैंदे हो थानू बाद च पता लगता कि यह माड़ा सी बंदा। और थानू यह इंडस्ट्री देखो नैपोटिज्म तो अपनी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री च है ही नहीं गा। और यह साडा रिकॉर्ड रहा कि अपनी इंडस्ट्री दे विच जिहड़ा भी स्टार किड आया या कोई भी आपां तां देखो मैं सिंगर हाँ, मैं सिंगर की गल करूँगी, जिन्ने भी सिंगर आ उन्होंने बच्चे आए वो नहीं सक्सैसफुल होए। सो नैपोटिज्म की तो अपनी इंडस्ट्री च तो कोई गल ही नहीं रह गई। और बॉलीवुड च तो मैं कदे गई नहीं हाँ, मैं हाले तक काम ही नहीं किया उत्थे, बट नैपोटिज्म उत्थे जरूर हैगा उत्थे क्योंकि वो गढ़ हैगा, वो फिल्म इंडस्ट्री एक गढ़ हैगी, बॉम्बे गढ़ हैगा, उत्थे वो होर चीज़ां ने, होर लैवल ते गल्लां हैं। वो जिन्ना क असीं सुनिया कि पूरी इंडस्ट्री अगर एका कर ले ना तो किसी भी आर्टिस्ट नूं मजबूर कर सकती है। वो असीं सुशांत दे नाल देखिया भी जो दे नाल होया। और ये चीज़ां मैं भी फील कीतियां कि मेरे नाल मिलदियां जुलदियां चीज़ां होईयां। इस करके मैं गल कही कोई चैनल किसी आर्टिस्ट नूं हिट नहीं करता, मैं गल जान के कही आ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई रीजन सीगा, कोई चैनल नहीं हिट करता, कोई कंपनी नहीं करती, क्योंकि ये चीज़ां मैं फेस कर चुकी हाँ।
और पिछले 4-5 सालों तो मैं फेस कर रही हाँ। और मैनू किसी चैनल की, मैं नहीं ये कहती, बहुत सारे चैनल ने बहुत अच्छे हैं और एक कहते हैं गाना चलाते थोड़ा भी, हाँ जी गाना आ गया जी, ओके भेजो गाना, खुद मंगते हैं, जिन्हों के विचों नंबर 1 MH1 है। बहुत सारे चैनल ने, बहुत सारे, चढ़दी कला टाइम TV, इन्ने रिस्पैक्टफुल लोग ने, इन्ने रिस्पैक्ट देंगे वो लोग एक आर्टिस्ट नूं। बाकी तो सारे गिफ्ट ही भालते रहते हैं। ब्रिटिशिया है UK तो, बहुत सारे चैनल ने, किना का नाम ला। बाहर तो अगर गल करा तो चैनल पंजाबी आ जिहड़े हमेशा सपोर्ट करते हैं, हर एक आर्टिस्ट नूं करते हैं। ये नहीं गा कि कोई नवा है पुराना है, किन्ने साल हो गए उन्होंने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं हैगा। ग्लोबल TV आ, पता नहीं किन्ने की ऐदां दे चैनल हैगे जिहड़े बहुत अच्छे हैगे आ, बट इहो ਜਿਹੇ भी चैनल हैगे जिहड़े सिर्फ मतलब दे आ। इस करके मैं नो डाउट मैं अज शेयर करदी हां तुहाडे नाल गल कि मैं 1-2 साल इन्हां चीज़ां दे विच इन्हां चीज़ां नूं समझण दी और इन्हां चीज़ां नूं पहुँचाउण दा मेदा जिहड़ा हौली हौली बनदा हुंदा। तो मैं 1-2 साल मैं डिस्टर्ब रही हाँ इन्हां चीज़ां करके कि टाइम ते थोड़ी कंपनी कोई गाना नहीं कर रही है, जो टाइम हुंदा, जो टाइम निकल जाता वो थोड़े गाने रिलीज़ कर देंदी आ, प्रॉपर प्रमोशन नहीं करती आ। थोड़े च नहीं कैपेबिलिटी हुंदी आ, किन्ने ऐसे आर्टिस्ट हैगे आ जिन्हां दे विच कैपेबिलिटी हुंदी आ, बट उन्हां नूं प्रॉपर प्रमोट नहीं किया जाता, उन्हां दे गाने लोकां तक पहुँचते नहीं है। और लोकां तक गाना पहुँचिया ही नहीं है तो फिर गाना करन दा कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो घरे बह जाओ। सो चैनल हैगे आ, चैनल्स फोन करनगे, ओ आपकी ज़रूरत है वहाँ पे, आप वहाँ पहुँचिए, बंदा पहुँच जाता। तो जो आपकी वारी आती है तो दे आस्क फॉर मनी। सो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। मैं तो एको गल कहनी हाँ, अज के टाइम च थोड़े आप च जुरत हैगी है ना, थोड़े आप दे विच वो पावर हैगी आ, थोड़े च पैशन हैगा, नहीं रोक सकता। एंड बिग एग्जाम्पल है सिद्धू मूसेवाला, अज सारी दुनिया उहदे पिछे लगी हुई आ। मैं नहीं सुनती सी गाने सिद्धू दे, पहला गाना मैं 2017 च, तो पहली बार मैं अमेरिका सीगी और मैं उत्थे गाना सुनिया, मैनू गाना बहुत पसंद आया। तो उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां मैं सुनिया, उस तो बाद मैंने इन्ना फॉलो नहीं किया कदे, बट आ पिछले 6-7 महीनों तो या साल तो कह लो, मैनू सिंगर तो बाद की गल है, एक इंसान के तौर पर मैं उस बंदे नूं मैनू चंगा लग्या। हो घट्टो घट्ट बोलता तो है, साडी इंडस्ट्री तो ये बंदे सिंगर जिहड़े मुंडे सिंगर है उन्होंने इन्ने गट्स नहीं है कि बोल सकन। उहदा कुड़ियां दे वांगू ऐ कुत्ता नहीं जिवें पूंछ नूं दबा के भज जांदा है, ऐ बह जाता, वो साडे करियर ते फर्क पऊगा, सानू शो मिलने बंद हो जाएंगे। और घट्टो घट्ट जुरत वाला बंदा तो है, बोलता तो है। और मैनू आही चीज़ उहदे च चंगी लगी कि बंदा बंदियां की तरह होना चाहिए। सो आ चीज़ मैनू चंगी लगी सिद्धू दी, इस करके मैं उन्होंने एप्रीशिएट भी करती हाँ। एंड सारी दुनिया पिछे लाई हुई है। ही इज़ अ बिग एग्जाम्पल, वह नाम इस करके लिया कि वह बहुत वड्डा एग्जाम्पल है। चैनलों की लोड़ नहीं पैंदी, चैनल आप भज्जे आते हैं। गल तो सिर्फ अपने आप ते विश्वास की होंदी है। अपने आप ते विश्वास हो, ना थोड़ा किसी चैनल की लोड़ है, ना किसी कंपनी की लोड़ है, किसी की लोड़ नहीं, सिर्फ एक आम जनता की लोड़ है, तो अपने आप ते विश्वास की लोड़ है। दैट्स इट, इज़ द बिग एग्जाम्पल। कमेंट्स आ रहे हैं, आ कमेंट वाली तुक्की कढ़ के रखा करो तुसीं। चलो बस करिए हुण लाइव। मेरा जिहड़ी मैं पोस्ट पाई सी इस तो पहला वो सीगी कि और की हुंदा वो इस चीज़ दे नाल रिलेटेड सीगी, जिहड़े आर्टिस्ट इन्हां चैनलों तो इन्हां कंपनियां तो परेशान हैगे आ, ये उन्हां दे लई सी पोस्ट। मजबूर करते हैं किसी भी आर्टिस्ट का
ਉਹਨੂੰ ਟਰੋਮਾ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਵਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਪੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਟਰਲੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਡੀਲਿੰਗ। ਇਹ ਡੀਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨੋਸੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਵਾਰਡ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੇਕ ਪੇਜਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਫੇਕ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉਹ ਜੇ ਫੇਕ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਫੇਕ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ, ਫੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਬੋਂਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਆ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਡੀਅנס ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ? ਉਹ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਫੇਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਆ ਰੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਲਾਮਾਂ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੁਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਾ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਅਵਾਰਡ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਸਿੰਗਰਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। DS ਵੜੈਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅੱਜ ਲਾਈਵ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਵਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
मेरे हिसाब नाल सपोर्ट करना चाहिए, लत्तां नहीं खिचणियां चाहिए। अगर इज्जत लेना और इज्जत देना ये दोनों एक, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। तुसी कुत्ते वांगू भौंक के कदे इज्जत नहीं लै सकदे, भौं करके कदे इज्जत नहीं मिलती। इज्जत हमेशा इज्जत दे के मिलती है। सो इस इंडस्ट्री के कोड़े सच मैं थोड़े जे थोनों अज दसे आ जिहड़े हैगे आ, रियलिटी है ये। पर मैं बिलीव करदी हाँ उस परमात्मा च, अपने आप च। मैनू हराउण लई बड़े लोगों ने जोर लाया, बड़े लोगों ने जोर लाया, फ्रॉम बिगनिंग टिल नाउ, अज तक बड़ा जोर लाया। वीरे होना उही आ, होना उही आ जो उन्हें लिखिया, जो मेरी किस्मत च, मैनू उही मिलना। ना मैनू उस तो वध मिलूगा, ना मैनू घट मिलूगा। तो मैं तो बहुत खुश हाँ, मैं इन्ने च बहुत खुश हाँ। मैनू नहीं, मैनू बहुता फेम फूम पबलिसिटी मैनू नहीं इस चीज़ का कोई मतलब, कोई मतलब नहीं गा। मैनू इस चीज़ की सैटिस्फैक्शन है कि मैनू इंडस्ट्री दे विच 13-14 साल होए आ और हर एक लेजेंड जिहड़े साडे सीनियर ने वो सानू इन्नी रिस्पैक्ट दे नाल मिलदे आ। असीं तो उन्हां दे मतलब मैं जदों मैं उन्हां लोकां नूं जदों मैं उन्हां नूं छोटे हुंदे तो सुणिया, मैं जिन्हां दे नाम लेना मैं उन्हां नूं छोटे हुंदे तो सुणिया। मैं तो धन हो जाता बंदा जदों थानू इन्ने प्यार अदब दे नाल कोई आके मिलदा है। वो लोग जिन्हां नूं सिर्फ तुसी सीडीज़ कैसेट्स दे विच सुणिया हुंदा है, वो थानू इन्ने अदब दे नाल, मैं तो उत्थे ही धन हो गई सीगी। उन्हां दी इज्जत मेरे जहन च, मेरे दिमाग च, मेरे दिल च किन्नी वधी होगी, सोच के देखो। और मेरे च कदे हिम्मत नहीं आई कि मैं सिद्धू सिकंदर साहब अगे मैं कदे गा सकां, है ना। मैं एक दो स्टेजां ते मैं उन्होंने है ना उन्होंने नाल खड़ी हाँ, मैं उन्होंने स्टेज ते उन्होंने ज्वाइन किया, बट मेरे च हिम्मत नहीं सी, मेरे च इन्ना कॉन्फिडेंस नहीं आता सीगा कि मैं उन्होंने सामने गा भी सकां। अजकल के आर्टिस्ट पता नहीं कित्थों दी कितना कॉन्फिडेंस चक लिया भी गाना आता नहीं, सा भी नहीं उन्होंने हारमोनीयम ते वजाना आता, पर कॉन्फिडेंस लेवल माशाअल्लाह। सो असी अच्छे गुरुआं तो सीखे हाँ, अच्छे लोगों की संगत की आ। शायद ये चीज़ इस करके अंदर रह गई कि वड्डियां दा सत्कार किवें करना है, अपने तो सीनियर आर्टिस्ट का सत्कार किवें करना है। पर बेशक और शर्तिया एक गल मैं जरूर ये ऐड करूँगी कि सीनियर भी सीनियर की तरह रिएक्ट करें। जे कोई सीनियर थोनू ABC वटएवर कोई भी होए, जे वो थानू रिस्पैक्ट नहीं ना दे रहा, मेरा तो सीधा हिसाब है इज्जत दोगे इज्जत लोगे बस। सीनियर होगा आपदे घरे होगा फिर, पर जिन्हों दे मैं नाम ले आ दे सुपर्ब, उन्होंने वर्गा कोई नहीं है। लेजेंड बनना सौखा नहीं होंदा, पहला कदर करनी सीखो। थैंक यू जी, थैंक यू। अज का लाइव मैनू मेरे दिल च बहुत सारिया गल्लां सीगियां। सो एक वीर ने लिखा कि थोड़े अज के लाइव तो बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं एक चीज़ ये होर ऐड करना चाहूँगी जाते जाते, जो टिकटॉक का बुखार चढ़िया ना सब नू, शॉर्ट टर्म फेम, ये फेम बहुत, ये जो बुखार है ना बहुत गंदा बुखार है। ये जिदन उतरना है ना बड़ा उन्होंने तंग करना, बहुत तंग करना उन्होंने। लिमिट अपना पंजाब आप रिप्रजेंट करते हैं, आप किसी नू भी रिप्रजेंट, आप जो कोई वीडियो पाने ना वो जो पंजाबी लैंगुएज आ जाती है, आप पंजाब नू रिप्रजेंट कर रहे होंगे हैं। फन तक तो ठीक है, कॉमेडी तक ठीक है, बट अपनी लिमिट्स च रह के हर चीज़ सोहनी लगती है, चंगा लगता है। ये चीज़ भी माड़ी आ। सो हर चीज़ नवी पंगू सुख सिद्धू लखविंदर सिंह कह रहा है कि मैं पंजाबी फिल्म स्टोरी लिखी है तो मैंने समझ नहीं आ रहा। बई वीरे मेरे तो फिल्मां ना कोई लेना देना ही नहीं हैगा। मैं 4-5 फिल्मां च गाया जरूर है ना, उत्थे भी जैक चलते आ, उत्थे भी सारा ना
बस एवें ही है कि हुण तुहानूं गल कहीए पैसा मंग लो, पैसा हुंदा नहीं फिल्म वालियां कोल। साडी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की तुहानूं त्रासदी दसां, जे सिंगर ने पैसा मांगो, पैसा तो है ही नहीं। ओ इन्ने पैसे मतलब लख 1.5 लाख 2 लाख मंग लो ना, उन्होंने जीभ बाहर आ जाती है। ओहो हो पैसे, साडे कोल तो पैसे ही नहीं है। सो साडी इंडस्ट्री एवें दिखाउंदी आ ते सारिਆਂ ਨੂੰ लगदा ਅਸੀਂ कोई पोस्ट पा दईए ना कि हैल्प करो, है ना, हैल्प करो किसी दी, कोई नीडी आ, तो अगों मैनू अगों कमेंट करन लग जाणगे, नॉट कमेंट, इनबॉक्स मैसेज आउणगे, लै तुहाडे कोल थोड़ा पैसा है, तुसीं कर दो, सानू की लोड़ आ। ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ भी खर्चे ਹੁੰਦੇ ਆ, हर एक बंदे ਦੇ खर्चे ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਫੇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਨਾਤ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। हाँ चंगा खांदी पींदी फैमिली च आउनी आ, सोहना खाने आ। जदों मैं नहीं भी गाउंदी सी उस वेले भी बहुत सोहना खांदे सीगे, इज्जतदार लोग, है ना, पिंड दे वधिया कहंदे कहाउंदे जिहड़े आउंदे आ ना। ते पर मेरे भी दरख्त नहीं लगा होया इत्थे पैसिਆਂ ਦਾ, जिन्नी क मैं कर सकदी किसी दी हेल्प मैं करदी हाँ। तो मेरे भी कोई ऐ नहीं हैगा, मेरे भी आपदे खर्चे आ, मैं भी आपदा घर चलाउणा हुंदा, मेरे आपदे गाणियां ते भी लगदा। मेरे ते कोई कंपनी पैसा नहीं ना लाउंदी भी मैं कहाँ भी ओके जी 25 लाख रुपया तो मैनूं कंपनी ने नाल दी नाल देता, तो मैं इस करके मैं कहाँ इस ते जी पल्लियों लाने हुंदे आ। साडे तां आपदे चैनल तो आउंदे आ गाने, इस करके ओवर एक्सपैक्ट ना करया करो। थानूं नहीं पता कि अगला बंदा किन्ने क पानी च है या किन्ने च नहीं हैगा, है ना। खुद भी करना सीखो, हमेशा दूजे च कमी ना कढ़िया करो। तुसी सब विच तुसी 5-5 रुपये भी तुसी इत्थे जिन्ने क लाइव इस वेले सुन रहे आ, जे तुसी 5-5 रुपये किसी नूं दो तो किन्ने हो जाणगे। जरूरी नहीं ना असी 10,000 देना, लख देना, है ना। तुसी भी अगर करो तो असी बहुत लोगों के ढिड भर सकते हैं। चैनल तो याद आया, जीत बाजवा रियली अप्रीशिएट यू, 100 जी थैंक यू। मैं 2-4 कमेंट पढ़ लेनी हाँ, उस तो बाद फिर हुण आपस ही लड़ी चलो तुसीं थल्ले कमेंटां च। नूरपुर सेठा तो सुरेंद्र सिंह, हरजोत नागरा, सही गल कह रहे हो तुसी। हाँ ये 5-5 रुपये जिहड़े मैं कहे ना जोगिंदर जी, ये मैं तुहाडे लई कहे आ भी आपां सारे जने इक्को ही उहदे च आउंदे आ। जे आपां 5-5 रुपये भी इकट्ठे करके जे दईए तो आपां किन्ने लोकां दे ढिड भर सकदे आ। आपां डेली अपनी कमाई दे विचों 5 रुपये भी साइड ते कर दईए, डेली तुसी किसी दे लेखे ला दो, दुआवां ही दऊगा, है ना। आपां जे सारा कुछ एक सिंगर ते ही पा दिए, सिंगर नहीं कीता जी, सारा कुछ सिंगर ही करदे आ। वो शुकर है हुण बाबिओ तुसी आह गल नूं कहना हटे हो, थोड़ा सोशल मीडिया ते गल हटी आ भी जो कुछ करदा सिंगर ही करदा, नहीं तो हर गल च पहले सिंगर नूं घड़ीस लिआउंदे सीगे। शुकर किते लॉकडाउन दा भी जुम्मा सिंगरां ते नहीं आया भी लॉकडाउन सिंगरां करके होया, क्योंकि गाने इदां दे गाउंदे आ। थोड़ी सोच चेंज हुई है, पर होर सोच चेंज करने की जरूरत है। सिमरन पावा हैप्पी बर्थडे। इन्ना एक्सपैक्ट ना करया करो सिंगर तो कि वो ट्रोमा च जाए। मेन मुद्दा मेरा आ है। और इंडस्ट्री जिहड़ी हैगी वो तो कुत्ते दी वड्डी हैगी है साडी इंडस्ट्री, नो डाउट। वो तो हुण नजिठना आ गया मेरे वर्गे नूं, पर जिहड़े नवें आ रहे आ वो की करनगे, उन्होंने नहीं ना पता। राह पिया जाने, वाह पिया जाने। सो ये तो जो वाह पऊगा उदों ही पता लगना। हार्दिक
ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੜਾਕੋ ਜਾਗਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਸਪੀਚਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਵਾਈ। ਵਿਕੀ ਸਾਊਂਡਸ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੇਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਕਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਧੇ ਫੇਕਨੈਸ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਕਲ ਵਕਲ ਇਸ ਬਾਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਦੈਟਸ ਇਟ।